旅行开荒实用英文手册第一部分日常生活语句。1点 Hello 斜线 Hi Hello 斜线 Hi 2点 Good morning 早安3点 Good afternoon 午安4点 Good evening 晚安下午3点以后5点 Good night 晚安睡前或晚上再见时用6点 How are you 你好吗7点 Fine thank you and how are you 我很好你呢8点 How do you do 你好吗用于第一次见面回答一同9点 Nice to see you 很高兴与你见面10 I must be going now 我必须走了11点 Have a nice day 祝你有愉快的一天12 I hope you have a good time tonight 祝你有个愉快的晚上13点 Goodbye 斜线 See you 再见14 Pardon 请再说一遍15 Sorry I don't understand 对不起我不懂你的意思16 Please speak slowly 请再说慢一点17 Do you speak English你说英文吗18 Thank you very much 非常谢谢你19点 You are so kind 你真好20点 You are welcome 不用客气21 Sorry 斜线 I am sorry 抱歉22 Excuse me 抱歉打扰一下23点 That's all right 没关系24 Never mind 别放在心上25 I agree 我同意26点 That's right 对27 It sounds nice 听起来不错28点 That's too bad 太可惜了29 I hope so 希望如此30点 That's fine 很好31点 Can you do me a favor 能帮我个忙吗32 Please fill in this immigration form for me 请帮我填入境登记表33点 What should I fill in here 这里要填什么34 Please fill in the hotel name for me 请帮我填旅馆名称35 Please help me to fill in the declaration form 请帮我填报税单36点 For house rent, should I go to U.S. Immigration for registration? 租房子需要到移民局报备吗37点 What is the matter? 怎么了发生什么事了38点 What for? 为什么39 Where do you live? 你住哪里40 Can you speak English? 你会说英文吗41点 Are you sure? 你确定吗42点 May I have your business card or address and telephone number? 请给我你的名片或是地址电话好吗43 Excuse me, how can I get to this address? 请问到这地址怎么走44点 How much? 多少钱45点 How far? 有多远46点 How long? 要多久47 Do you have the time? 你知道现在几点吗48点 What time is it? 你知道现在几点吗49 Is Mr. White at home? 怀特先生在家吗50点 May I speak to Ms. Brown? 我找布朗太太51 Could I visit you tomorrow? 我明天能拜访你吗52点 Are you free? 你有空吗53 Please come in. 请进54 Please put on these slippers. 请穿拖鞋55点 Make yourself at home. 请不要拘束56 Would you like coffee or tea? 要喝咖啡还是茶57点 Some more crackers. 要不要再吃些饼干
58 I hope you like Chinese food. 希望你喜欢中国菜。59点 Why don't you stay for a night? 你何不在这过夜？60 Please stay longer. 请待久一点。61 I hope that you will come more often. 希望你以后更常来。62点 You can come visit us anytime. 你可以随时来找我们。63 We certainly enjoyed your company. 和您在一起，我们十分愉快。64点 Come visit us again. 要再来拜访我们。65 See you again. 再见。66 We just arrived from Taiwan. 我们刚从台湾搬来。67点 May I use your telephone? Mine is out of order. 能不能借用你的手机？我的故障了。68点 When you have time, please come over for a chat. 有空请过来聊一聊。69点 Hello, sir. Is Ms. Lee at home? 你好，请问李太太在家吗？70 I come from Tao Center. 我是盛堂来的。71 Could I visit him 斜线 her? 我能拜访他斜线他吗？72点 You are our good friend. 你是我们很好的朋友。73 Thank you for your help. 谢谢您的帮忙。I appreciate your kindness and support. 很感激你的照顾。Please come to Tao Center when you have time. 有空请常来盛堂。74点 Can you come here to study the Buddhist religion? 请来学习礼节。75 Please come here and study the truth when you have time. 有空请来研究道理。76 Today our teacher will talk about the good truth. 今天我们讲师要说很好的道理。77 If you have any questions about Tao, please ask me. 有任何问题可以提出。78 I greatly appreciate you giving me a chance. 感谢你给我这个机会。79点 This is our first time to be here. 我们初来此地。Language is not easy for us. 语言不通顺。Please help us. 请多帮忙。80 Thank you for your kindness. 感谢慈悲。81点 Oh thanks to the Lord. 感谢上天。82 Could you invite more people to come to our center? 请您多找人来佛堂好吗？83点 All of your family are doing charitable things. 你们家都在做善事。Such people and family will be blessed with happiness and health. 上天会保佑这样的人幸福健康。84点 The Lord will help the people who do charitable things. Because they have merits. 上天保佑善人，因为他们有功德。Keywords of Practical English of Trip. 1. Favor KK. DJ. N. 名词 noun 善意的行为，恩惠 C. You did me a great favor. 你帮了我一个大忙。2. Fill in PH. 片语 phrase 填写。Fill in the blanks with suitable words. 在空格里填上适当的字。3. Immigration KK. DJ. N. 名词 noun you 移居。Pass through immigration control at the port. 在港口通过移民管制站。4. Form KK. DJ. N. 名词 noun 表格 C. To apply for a job, you must fill out a form. 申请工作要填表。5. Declaration KK. DJ. N. 名词 noun CU 纳税品等的申报。A declaration at the customs house 报关。6. Customs KK. DJ. N. 名词 noun 关税 K 表情符号不高兴常大写海关报关手续 J. I paid $20 in customs on the $100 Swiss watch.
我为100美元的瑞士表付了20美元的关税。As soon as I got through customs, I jumped into a taxi. 我一通过海关就跳进了一辆计程车。7. Rent KK DJ 轻声 n 名词 noun 租金、租费 cu 出租的财产、指房、地产等。I've got to pay my rent this morning. 今天上午我必须付房租。轻声 fitty 及物动词 transitive verb 租用、租入加 from 租出加 to 斜线 out。They rented a cabin for their vacation. 他们为度假租了一间小屋。I have rented the house out to a very nice family. 我把房子出租给了一户很好的人家。轻声6。不及物动词 intransitive verb 出租加 at 斜线 for。This house rents for US 前800 a month. 这间屋子月租800美元。This farm rents for 1500美元 a year. 这农场以每年1500美金出租。8. Registration KK DJ N 名词 noun 登记、注册、挂号 U。The registration of students for the course will begin on Thursday morning. 学生登记上这门课将于星期四上午开始。9. Slipper KK DJ N 名词 noun 有指室内穿的、浅口便鞋、拖鞋表情符号不高兴柔软的、船鞋 PE。Slippers are usually worn indoors. 拖鞋通常是在室内穿的。10. Cracker KK DJ N 名词 noun C 淡或咸的、薄脆饼干表情符号不高兴美、饼干。I'm not really hungry, I'll just have some crackers. 我真的不饿，我就吃几块饼干吧。11. Certainly KK DJ Add 副词 adverb 无疑的、必定、确实表情符号不高兴用于回答，当然，可以，没问题。They will certainly succeed. 他们一定会成功。May I use your motorcycle? Certainly. 我可以借用你的摩托车吗？行。12. Company KK DJ N 名词 noun 公司、商号 CG 陪伴、友情 U 伴侣们、同伴们、朋友们 CG 客人们 U Tom works for a computer company. 汤姆在一家电脑公司上班。People are judged by the company they keep. 根据某人结交的朋友便能判断其人了。Do you expect company for the weekend? 这个周末你家有客人吗？13. Out of order ph 片语 phrase 发生故障，违反议事规则，顺序紊乱。Our air conditioner is out of order. 我们的冷气机出故障了。The elevator is out of order. 电梯出故障了。14. Elevator KK DJ N 名词 noun C 美电梯升降机。Many department stores have both elevators and escalators. 许多百货公司既有电梯又有自动扶梯。15. Escalator KK DJ N 名词 noun C 自动楼梯电扶梯。The new store has escalators to carry customers from one floor to another. 这家新商店有自动扶梯将顾客从一层楼面运送到另一层楼面。16. Chat KK DJ 轻声6。不及物动词 intransitive verb 闲谈、聊天加 about 斜线 away 斜线 on。They chatted about the film shown last night. 他们闲聊着昨夜放的电影。轻声 fitty。及物动词 transitive verb 因口、与攀谈、与搭讪、与调情。加 up。轻声 n。名词 noun 闲谈、聊天 cu 加 about 斜线 with。
He often asked Philip to come in for a chat. 他经常邀菲利普进来闲谈。17. Appreciate KK. DJ. VT. 及物动词 transitive verb 欣赏、赏识、感谢、感激、体会、领会、察知。W 加 that. Her talent for music was not appreciated. 她的音乐才能无人赏识。They deeply appreciated his kindness. 他们对他的好意深表感谢。I am afraid you have not appreciated the urgency of the matter. 恐怕你还没有意识到这件事的紧迫性。18. Buddhist KK. DJ. N. 名词 noun 佛教徒类。形容词 adjective 佛教的、佛陀的、佛教徒的。19. Invite KK. DJ. VT. 及物动词 transitive verb 邀请、招待加 to 偶尔。He invited several of his friends to the show. 他邀请了几个朋友去看表演。20. Charitable KK. DJ. A. 形容词 adjective 慈悲为怀的、仁慈的加 to 慈善的、施舍慷慨的。宽容的、宽厚的加 towards。Charitable fund 慈善基金。A more charitable person would forgive the boy's errors. 宽容点儿的人就会原谅那男孩的过错。21. Merit KK. DJ. N. 名词 noun 价值 U 长处、优点 C 功绩、功劳 C 功过、是非曲直 P. Her singing is totally without merit. 她的演唱一无是处。People may not like her, but she has her merits. 人们也许不喜欢她，但她也有她的优点。He will judge the case solely on its merits. 他将完全根据是非曲直审理这一案件。吴儿川辉。一位视障者母亲的心声李丽华。母亲的愿望。每一位母亲在怀孕的时候都希望能够生一位健康又活泼的天使，我也不例外。在一个平静的夜晚，让我期待10个月的天使终于诞生。当全家沉浸在一股喜悦和欢乐的气氛中，一个无法接受又不得不接受的磨难正悄悄侵袭我们平静的生活。磨难的降临。出生的宝贝儿子和别的孩子并无异样，直到4个月后，我发现宝贝儿子的右耳竟然出现了变化，他的右耳有一点一点的红色血泡，本以为是被蚊子叮咬。带到小儿科检查，一开始医生也不以为意，后来发觉不太对劲，医生建议我们到大医院做进一步检查。成大的医生告诉我，你的孩子患了先天性的血管瘤，这是一种很罕见的疾病，必须动手术。我告诉自己，只要经过这一次的手术后，孩子就可以和其他孩子一样正常了。虽然很不忍心，但还是决定手术。当孩子被推进手术房的那一刻，我心如刀割，眼泪不停地流，心想，为什么这么至弱的生命要受到如此的磨难摧残？经过漫长的手术后，护士将孩子抱给我，医生告诉我，只能做简单的表面手术，因为血管瘤的组织非常复杂，如果要动大型手术，孩子可能负荷不了。目前只能用一些方法来克制血管瘤的生长，要等孩子大一点才动彻底的手术，这样对孩子比较安全。回家后的几个月，儿子的右耳又开始肿大，而且还长了红斑点，看着红斑点就像灌红水球一样，一天一天的长大，心急如焚。我和先生又赶紧带他到医院，经过一次又一次的手术后，医生告诉我们，手术的成本太高，可用雷射和干冰。当孩子被雷射棒电击时，4、5个医生压着儿子，但儿子拼命要挣脱。站在一旁的我，望着病床上被电击痛苦而扭曲的身体，
和令人心碎的哀嚎声。我多么希望这是最后一次的治疗，我好痛苦，好痛苦，多希望我能替他受苦呀。孩子的脸色是那么苍白，我的眼泪更是不停地流下来。孩子说：“妈妈，我会勇敢地活着，妈妈不要难过好吗？”儿子的话紧紧揪住我的心，就像一把刀子刺在胸口上，心好疼，好疼。儿子幼稚园毕业前夕，一阵突然的头痛侵袭而来，医生以为只是普通感冒，只简单开药服用。但几天后头痛并未好转，反而日益加剧。我们转至大医院，医生也检查不出原因，只开止痛药让他服用，并且要我们尽快转院，做更详细的检查。正当我们不知该转哪家医院，孩子的头痛突然好了，医生们都感到一头雾水。也许是上天慈悲，不忍心让此幼小生命受到如此折磨，亦或是父母亲川辉的爷爷奶奶及家人对一贯道场尽心尽力无怨无悔的付出护持。经过这般折腾，孩子已经瘦到不成人形，孩子的身体已让我心力交瘁。出院后本以为可以好好的喘一口气，却不知上天又给我们出了一道难题。那一天一切如常，但却是最无助、彷徨又惊恐的一天。一早起来，与婆婆在屋檐下正谈论这些日子来所经历的种种。川辉从屋里走出来，先被椅子绊倒，又撞到柱子，步伐踉跄，直嚷着：“妈妈，怎么那么暗？我什么都看不到，好黑，好黑！”原以为他在开玩笑，可是从他茫然惊恐的表情看来，这一切是真的。他真的什么都看不到了。我不相信更悲惨的事情会降临在川辉身上。打电话给先生，我激动地告诉他，川辉现在什么都看不到了，你赶快回来好吗？赶快回来好吗？惊慌失措中，也不知道先生说了什么，只知道他要请假回来。当挂上电话那一刻，全身无力瘫倒在地上，完全崩溃了。我嚎啕大哭，为什么是我？为什么是我的孩子？为什么上天要一次又一次的磨难我们？老天啊，不要再折磨我们家了，好吗？所有的苦难都由我来承担，我愿意用生命来换回川辉光明的眼睛。心绪跌落谷底，彷徨又无助的啜泣、嚎哭，祈求上天垂怜我可怜的孩子。可是天地无声，眼前黑幕铺天盖地而来。先生回来后，被此景象吓傻了，将我搂在怀中，用理智而镇定的口吻告诉我，现在不是哭的时候，我们应该赶快带孩子到医院检查。我正做起悲伤的心情到医院，经过一连串的检查后，医生用沉重的语气说，你的孩子身体一切正常，但是神经已经萎缩，至于萎缩的原因，目前查不出来，只能说是眼睛病变。医生如是说，我们仍怀抱一丝希望。1年来寻遍群医，依然查不出所以然，最后还是回到原点，我们只能接受这残酷的事实。所有的努力化为乌有，感到气馁绝望时，孩子的右耳竟一天天肿大。当我们警觉到严重性的时候，右耳已肿得像一个拳头那么大。一般孩童活泼好动，受伤在所难免，更何况是一个7岁全盲、耳朵带着一颗肿瘤的孩子。一旦在活动中擦撞到耳朵，将血喷如注，即使用掉2-3包的卫生纸也难以止血。好不容易帮他止了血，喘了口气，猛然抬头看见墙上地上斑斑的血迹，孩子苍白的脸和发紫的嘴唇，真让我心痛，不忍又无奈。但这种血腥的画面就这样不断重演着。尽管医生告诉我们耳朵手术成功的几率不到1半，甚至可能夺走孩子的生命，但若不动手术，等到血管破裂，孩子的生命还是会不保。几番思量，我们决定用他的生命和上天做一次最大的赌注。
感谢上天的慈悲，终于让他在6年级的一次大手术中拿掉那颗不定时炸弹。求学的路程，如果没有经历这一场生命的磨难，此时的川辉应该是小学1年级，活泼快乐的小朋友。想到这里，那股心酸又浮上心头。川辉的求救学问题一直困扰着我，这样的小孩有学校愿意接纳他吗？有老师愿意教导他吗？有同学愿意帮助他吗？同学会不会欺负他呢？心中好多个问号，直叫人忐忑不安。先带川辉到下营国小找教务主任，教务主任委婉地告诉我们，学校从没接收过这么特别的学生，请你们另外找学校吧，离家最近的学校都不能接受他了，还会有其他学校愿意接受他吗？后来我们获知台中有一所专收盲生的启明学校，顿时心里浮现一线生机。我们向那里的老师询问，分析种种的情况，及考虑孩子的饮食。川辉是胎里素，不想让他沾染上荤食及生活照顾等问题，最后放弃了启明学校。上天慈悲，因缘际会，我们遇见一位有远见又深具爱心的特教老师，新市国小李天才校长。透过他的协助，我们决定迁往新市定居。这个决定改变了孩子的一生，真的非常感谢李天才校长，让川辉踏出人生非常重要的第一步。川辉是新市国小第一位视障特殊学生。上学第一天，我们进入启智班教室，眼前一幕景象让我惴惴不安。8位智能障碍的学生正拿着玩具刀互砍着，情况险象万分。视障和智障能画成等号吗？正当我满脑的疑惑时，校长询问老师是否愿意接受川辉。老师愣了一下，看了川辉一眼，摇摇头，指向那几位智能障碍的学生说：“校长，您看这些学生身上几乎都有一些新旧伤口，有的是自己撞到的，有的是相互打架留下来的。如果他们弄伤了川辉的血管瘤，后果将不堪设想。何况川辉不是智障，在正常的班级比较合适走出资源班。”我似乎看到了一线希望。后来导师会议决定将川辉安排在1年5班，老师将川辉的位子安排在后面角落处，以免影响同学上课。身为母亲的我，心中虽然有些委屈，但对校长、老师还是满心的感恩。校长对川辉说：“你不用担心，学校的同学和老师都会帮助你，可以在这里学到很多东西哦。”当川辉出现在1年5班的教室时，同学们用异样的眼光，夹杂着奚落的笑声看着川辉。其中有位女同学说：“好恐怖呀！超级无敌宇宙大耳朵的怪物，而且还是一个瞎子。”说完，同学们都笑了。老师拍着讲桌说：“安静，安静！你们应该要跟川辉成为好朋友，要帮助他。”不可以嘲笑他。同学们点点头。老师告诉我，同学不是有意的，请杨妈妈不要在意好吗？尽管我点了头，但是泪水还是不听使唤的掉下来。离开教室，我强忍悲伤的狂奔回家，关上门，在房里大哭一场。长期以来，心中的痛楚、无奈啃食着我，唯有流泪、痛哭才能让我得到疏解。中午11点多，我接到老师的电话。当我赶到学校时，一位男同学告诉我，我想跟川辉交朋友。刚才我带他爬栏杆时，有女同学骂川辉又拿石头丢他，我叫他们不要丢，他们不听。突然有一颗大石头刚好砸在川辉的额头上，我赶紧向老师报告。听完后，我一则以喜，一则以忧。喜的是有同学愿意接纳川辉，而忧的是还是有同学排斥他。不过这是好的开始。
经过这次事件后，川辉用疑惑的口吻告诉我：“妈妈，为什么这么多人讨厌我？我做错了什么事？我可以不去学校吗？”一连串的问题，真叫我不知如何回答。晚上与老师沟通讨论后，决定以川辉的感受和意愿来调整上学时间。川辉吃素，我每天11点半必须先送便当给他，再依次把便当送给哥哥和姐姐。当我回程经过川辉教室时，我看到老师正在台上讲课，而川辉已迫不及待地吃起便当。上课时，孩子时而发呆，时而睡觉，学习过程一片空白。回家后，川辉直嚷在学校好无聊，就这样浑浑噩噩地过了1年，我也不知如何帮助他。上了2年级，詹慧雅老师发现川辉连2位数相加都不太会，怀疑孩子是多重障碍。当时我不晓得怎么教他，以为只要他去上课，有老师照顾，安全无虞就好了。至于学习，我已无心去想了。詹慧雅老师说：“你从没好好的想过如何帮助孩子，难道你不希望孩子独立吗？”我的指导教授是一位视障博士，身边许多朋友和老师也都是视障，不管是他还是他的家人，为了不让别人瞧不起，他们都非常努力的在奋斗，而你却放任孩子，让他自生自灭，将来你俩都老了，走了，孩子要靠谁？你身为母亲，怎忍心放弃孩子的未来？我愿意帮助川辉，我相信你也一定不会放弃自己的孩子。这一席话如五雷轰顶，打醒了我，如当头棒喝，噩梦初醒，内心百感交集。的确，我不曾为川辉的未来好好规划，甚至有放弃的念头。而詹慧雅老师的一席话，犹如一股活水源头注入心田。我终于找到帮助川辉的方向了。我要和那些身心障碍的家庭一样，努力奋斗，帮助川辉坚强自立，创造一个美好的未来。我决定朝这个目标努力。有詹慧雅老师的协助，我更是信心满满。就这样，我和川辉开启了漫长的学习旅程。首先，必须先改变川辉的价值观。我挑选了一些励志的书籍，念给川辉听，把别人成功的经验和我对川辉的期望输入他小小的心灵。慢慢的，川辉的价值观改变了，而且开始有了学习的意愿。我们花了半年学习点字，用半年加强落后的功课。就这样，川辉的学业慢慢有了起色。这不仅让我有成就感，也增强了川辉的学习信心。到了3年级，川辉已经稳坐全班前3名。为了在课业上全力帮助孩子，我征求老师的同意，随班陪读。就这样，我和同学们打成一片。他们经常对川辉开玩笑，别人家的妈妈都没你妈妈这么好，我和你交换妈妈好吗？同志之语，暖暖如初阳，令我感到荣耀。小学毕业时，同学在毕业纪念册里写下：川辉是我们最好的学习榜样，我们一定会好好的学习川辉的精神，努力上进。这些话深刻烙印在我的脑海里，更觉得宝贝儿子川辉是上天赏赐的甜蜜小天使，因为他改变了我，也改变了周遭的人。潜能的发挥。川辉是老师眼中的音乐小天才。3年级第一次上音乐课，老师弹了几个音阶考同学，川辉竟然全部答对，直让老师惊讶。在直笛测验中获得许多音乐老师的赞赏，甚至要川辉加入直笛队，在周会中表演，颇受肯定。他一直担任班上的音乐小老师，导师还拿一些音乐歌曲要川辉写谱。进入国中后，川辉是管乐队的打击手，在县赛中荣获全县的第2名。
川辉的运动天分在国小就展露无遗，连续担任4年大队接力的第一棒，6年级参加2年一次的身心障碍全国运动会，荣获400公尺冠军和100公尺的季军。进入国中后加入学校的田径队，受到邱英贡教练的肯定，被挑选为400公尺及1600公尺接力的正式选手，与视力正常的选手一起参加县中运。在比赛前几天，川辉问教练：“为什么您敢让我参加这种不可能的名的比赛？”教练拍拍川辉的肩膀说：“我在你身上看到责任、用心和努力，我还要让你看到信任和肯定。”川辉不负众望，拿到第2名，更获得全国赛的参加资格。升上北门高中后，川辉参加学校田径队，荣获身心障碍运动会3金1银成绩，并代表国家参加于美国科罗拉多举办的青少年残障奥运、世界残障奥运。因为视障，比赛前先生都会带川辉到比赛场地熟悉跑道，好让他在比赛中能全力冲刺，也非常感谢指导的教练及老师们。母亲的心声感谢天恩师德与一路扶持的贵人。在川辉的学习旅途中，因为一贯道的真理信仰，坚定的道心支撑着我，过程中也遇见了许多贵人，使川辉能在困境中突破万难，坚强成长。身为视障生的母亲，必须每天花3、4个小时伴读，和他一起做习题。所幸川辉是个有责任感又用功的孩子，成绩一直保持在全班的前几名。但是我发现我的能力已经无法应付川辉接下来的学业，幸亏从国小到国中，老师们都愿意在课业上指导孩子，甚至帮川辉课后辅导，同学们也自愿帮川辉整理重点，并协助川辉的生活，他们都是我生命中的贵人。进入北门高中后，川辉的学习更为多彩多姿，辅导室陈正宗主任及慧文老师为川辉开启多面的人生视窗，导师及各任课老师对川辉总是特别照顾，在课业、生活和读书状况都非常的关心和协助。川辉身边更有一群互助有爱的同学守护着他，川辉何其有幸，拥有这么多的人间真情。身为残障者的母亲，常在感恩、感动的泪眼中看着川辉的步伐越走越稳，甚至登上2008年总统教育奖的光荣殿堂。我陪着他上台接受总统的祝贺，心中除了感恩还是感恩。感恩宝贝儿子川辉，感恩一路扶持的贵人。在未来的人生旅程中，我的孩子会继续努力，突破万难，过一个坚强、独立、快乐又充实的人生。http://www.ai-连字号/点url.tw/ 川辉母亲的心声.dog。 圣严法师也曾经在喊老前人雨林在世时受老前人度化，而在斗六重修堂求过道，与佛教徒做交流的这部分，据后学所知道的一直都有，但是并非所有的佛教徒都像圣严法师跟星云法师一样，毕竟虽为同一屋檐下的一家人，想法就不一定都相同了。当然，后学也不是说怎样，只是突然这样直接记先佛圣训，后学突然有感而说而已，并无他意。若是良好的交流互助学习和成长，就算不同宗教派别那又何妨，是不？因为大道的普传，希望有缘佛子皆能得到上岸。罗建华，道理浅言。六横线4道理浅言。道理浅言。汪洋孽海无言边，醉生梦死苦流连。知性乐天素登岸，幸存永乐体几年。义者包罗万象，观者贯通3000。道者道生天地，理者万类之源。从本高高一座塔上，至凌霄变无涯。华国立基万朝拜，河汉幽冥来归家。
堂堂身因贯宇宙惊醒佛子反婆娑，记住速速立功果莫呆临时镜中花。一道即路也，道有千万条远近就明小明者千万里，明者一步超如想寻径路可将名师找，只开玄中妙自能达上超言者真实语。奉告诸同胞，如有虚语谎雷及师难逃，道理浅言简说明修者容易学可能，如有不顺彼修正修改顺通浅深行。初学如有不明处可问先进讲说清，互相研究追理尽人人明理是大同。人之主宰先天理名曰天命之谓性，落于后天物欲必四害缠绕失本容。要想归根寻明路，名师指点绝路通，离此谬行难如愿仙佛降世也不成。名师却有名师正奉天承运即道统，也有自尊名师者狂哄于迷雾前尘。修道本是修真理，理明透彻心自明，得其本来求其末，失本求末道难成。所言是否空空洞，真真假假实虚空。三真假虚实请自辨，空能生有，有归空。修道要明生死路，生从何来，死何行。生死本末要明晓，万事万类有始终。一日12小周会，阴阳循环不留停。因时属静阳主动，夜间休息日流通。年周名为12月，阴者两头阳居中。3月阳生种万物，8月秋收九归宗。天有3天理，气象道分3圣上下中。理天真空纯至尽，其大无外小无宗。4听之符文是难见，真空非空生有形。气天有形，理天欲有形有相有始终。子会开天谓之始，亥会收闭谓之终。气生象天，凡尘世人物性灵理气生。理之性来，气生象，理存气化，各西东。上乘之法穷，理性理之何穷，性何能？名师指开玄中妙，自然达到最上乘。中乘之法参禅坐降龙伏虎轮流行。师本求末难如愿，三教圣人性理成。5下乘之法时难讲，敲打念唱真好听。经卷非是作韵调，经者路也按路行。东道西说一大串，拉拉扯扯妙无穷。浅言略略能可晓，深究万语也难明。得道就知稍容易，道外之者慢慢通。是道则尽称其是，非道则退是毫音。是时务者谓桀峻暴专磨尽中难明。轩辕拜师72世家4次得信成。孔圣曾拜师7位，老子只信一贯通。6老子报元首一讲，世家万法归一行。孔圣之道称一贯，三教一本，理谓宗。理本是真空妙，有气象生，有形气与相。数尽人还空，一日小周会，子亥轮流行。年周12月正始腊未中，天地大周会。12960注129600年。万八未一会注10800年。12元会称子会，开天始丑会辟的辰。寅会人将士96亿，生1亿正万万。7普遍四海中万物同时有世界力根恒。卯午生烧长午转世，告成天开时佛运。7佛至成弘世界大功俊，7佛转回成。天命3佛祖3齐收元同守其清阳掌。古佛燃灯行伏羲时收至2亿转回宫。清阳应运满2齐弘阳掌世家领天命。文王时代中又度2亿反4亿归天庭。夏禹9，2亿成凡若迷蒙五境未发现。世家转回宫，白羊因天命执掌万发东。8佛祖全将士菩萨临凡中同住真天道。收元归一宗。理本是万灵载育的生天人，为纳万物灵种植和田。淫会降人灵性世界，普遍人3月种五谷也照此然。卯至午此会内生生折转，好比就4、7月植物茂延。
5半转收元起略收回返右比那瓜离地流种转年。此会内2次收元灵反转在右比国品熟收藏叠棉。5会进未会出收元大半在比那秋8月5谷收全。此会内收元必元灵同转世界上秋收尽的进场完。9申会上灵性寡凋零显现右比那9月间延霜降全。有会至日无光月也发暗凡尘世灵归本无有人焉。如10月5谷粮收藏本反但等着转年来在种和田。误会上地数尽海涛迷遍山野崩的野裂地里归原。犹如同11月冰山雪见片荒郊无人行清冷严寒。亥会郊中收尽万灵尽反天无形地无相混沌一团。12月12圆满始至中循环里叠叠绵绵。世界上有形象终归虚幻耳所闻眼所见泡影一般。真而实而真明灵一点里天生先天欲与理同眠。10劝同胞休妄贪恶习莫染生财道尊正轨取之当然。10露天注定不由人算前世修今世的不受苦艰。心天高命只保也难如愿如若是随自心那有贫寒。常言说尽人事而听天判坐不动听天命乃是愚顽。违背了真天理或最难挽一字心一字行终了难全。就让事依时物放在前面不动手不动口难冲击寒。应当行应当做速速前干事农工商与学各尽职权这才是听天命人事要办体力行之行义才算完全。仁者人人不知根不知生死之户门。11生从何来死何去就知我是一个人。又知我是大阔老又知我是大伟人。自从瓦生落了的渐渐致死糊涂人。惜哉惜哉真可惜惜哉世上聪明人。可聪明人。如交之祖孔为尊妻二贤人传古今。3000徒众之信李孟子以后失本真。现在状元书皮念功名利禄书中寻。八股文章皆梯作荣华富贵贪妄心。12岂知书中真理在五经四书信里存。率性知道如何讲朝文戏死如何分。夫子文章人人小信与天道谁知因。初不由户何谓户不是宅院窗户门。以上数句如能解堪称世上真奇人。要想明小也容易门户只开的明分。素访名师点玄妙妙因明者至快寻。哈哈至快寻。释迦本传世僧门28代达摩尊。警示义利歌苏武牧羊调。三奇士应办磨盘普渡大收元晚祭人鬼仙明信礼早向前天时当了然一时而一运逢此末节年刀兵层层起众生屈苦冤皇天不忍故赐密宝口授心印传。明理称金钱不负天悯怜，坚志报永无谦，不怕考磨禅，大节灵而至，万教齐现焉。呼风又唤雨，到海又搬山，般般邪术，混迷于人，失此永沉冤。转眼水火连，瘟疫变大千，绝五谷，闹荒旱，遍地起狼烟，红影满地现，1395烟，人头似瓜滚，尸骨堆如山。那时方知昔日作孽，无言又无边。疾呼善女男，早登返家船，一时苦，万八欢，趁此结善缘，待天努力办，劳而无怨憾，皇天多加悯，为师护图安，保尔托出三期末节，同庆尧舜天。流浪的魂归天。流浪的魂归天，关键了众位佛仙，全都金光满面，端坐九品莲，随驾童子陪伴，威仪又庄严，威仪又庄严。流浪的魂归天，回到紫阳城前，恳求大地慈怜，容我见忠言。三观大帝回音，三宝可记全，三宝可记全。流浪的魂归天，跪在紫阳城前，对不上古河童，金刚怒满面，举金鞭打下天，
飘落在酒泉，飘落在酒泉。4. 流浪的魂归天，鞭打飘落酒泉，阎君爷不收咱，赶出鬼门关，流浪游魂失散，无家可归还，无家可归还。瑶池金母叹5根，一更里泪悲啼，想起女宅女与婴儿。6横线300孝经6横线4道理浅言。Powered by Tagbook 2。全部展开树状显示潮状旧的在前，新的在前。此篇文章为网友个人意见，不代表本站立场。发表者树状展开。新义一贯道入口网站。新义总坛地址：桃园县龙潭乡健康路休闲街105号，电话03-411-6999，传真03-411-7077。财团法人新义社会福利慈善基金会，地址：台北市师大路160号，电话02-2369-1200，邮政划拨1747-7861。道清各有5位监事神，日游巡斜线、夜游巡斜线监事神斜线、3师神斜线报事灵同。灵仓库坛主讲述李天灵游技术，强调参辞驾礼节，清口院3关9口，甘道第1考色官，道清各有5位监事神。一贯道网路大学校长的构想2011年8月6日。本网路大学包含3个学院，一个数位图书馆，暂定名称是社会人文学院、资讯管理学院、艺术应用学院。一贯道数位图书馆。各学院各系暂定名称是资讯管理学院、网路进化学系、理论与行动组、防毒与扫毒组、监视处理色情网站组。2网路资料探勘学系、学术研究分析组、资料应用组。3多媒体弘法学系、网路电视台组、通识、电影、工程、业务、节目、新闻。影音人才摄录影组、影音弘法创意内容组、文字、影音与风景、古迹、世界名胜。电子资料库制作组、网路行销与公关翻译组。社会人文学院。4中文学系、道学道义研究组、佛学道义研究组、先佛训文记录研究解释组、一贯道经典研究组、5大宗教经典研究组、5外文与方言学系、道学研究组，以外文介绍道学；佛学研究组，以外文介绍佛学；语文研究及翻译组，闽南语、客家语、英文、日文、梵文、泰文、越南文、开荒国语文。6度人社会学系、国内道务发展组、国际开荒开发组、文章写作推广组、网站架设行销组、书碟制作出版组、3才人员培训组、道场总干事培训组、7应用心理学系、道清心理研究组、社会人士心理研究组、8实践哲学系、天文地理研究组、人生观研究组、关怀与解惑研究组、9生命教育学系、孝道文化组、儿童读经组、成人读经组、师资培训组、课业辅导组、10生死学系、养生保健组、医救复健组、心理辅导组、安养照顾组、临终关怀组、丧礼服务组、11宗教研究学系、一贯道传承与全球化发展组、5大宗教公关研究组、12礼仪与口才训练学系、讲道讲师组、办道礼仪组、殡葬礼仪师组、活动司仪操持组、宗教参访导游组、相声说书表演组、13宗教艺术学系、本国组、道场文化艺术图文、道歌、国乐、鼓舞、
戏剧研究与创作。世界组宗教音乐与戏剧表演研究与创作。14弘法戏剧学系。营队活动团康组企划、文书、文宣、团康表演、萤火晚会、公关、总务。道场班会庆典活动组化妆、道具、表演、摄录影、制片、网络行销、资源管理。道场话剧剧本写作组。线上甄院长、系主任、组长与大学生、研究生、义工等。请用电子邮件联络：email to chu4920000@yahoo.com.tw。以上皆是义务奉献的无给值，欲其善果就是利人利己。0001冠道数位图书馆网站制作行销。本网站可在智慧型手机连线呈现，也可下载档案。参与本网络大学就是在为人类写光荣历史，应真的善信大德。的尊姓大名将公布在一贯道网络大学网站上，不愿出名的请注明隐名氏也可以。即日起欢迎应征，共襄盛举，共同写下璀璨的历史新页。各方来的电子邮件所提供的建议与智慧交流的内容，将参考及公布大作于网站上。更正读音：无给应给值，真应真，参应参。FTP://118.233.184.189/FW 济公活佛救世真经手册2011年7月25日下午3点56分。寄件者 CH Huang 黄从辉，收件者一和一心底线黄从辉。 Message contains attachments 一个档案194 KB 济公活佛救世真经手册诸位传师及助理领任道安。传上100年济公活佛救世真经手册，请过目指正。为了要了解其数目，请各单位报名从速，方便定手册的数量。烦请各位前贤于7/27/3回报入班人数给从辉，感谢慈悲。祝道务宏展，后学永弘。新义义和圣堂100年传灯营。页码1前人的话03 2课程表04 3济公活佛救世真经经文05 4为了你好07 5老师的话08 6济公活佛救世真经01 13 7济公活佛救世真经02 16 8济公活佛救世真经03 18 9济公活佛救世真经04 22 10济公活佛救世真经05 25 11济公活佛救世真经06 30 12道歌歌词34前人的话。感恩天恩师德、祖师的宏慈及师尊师母2位老大人的大恩大德，让我们有机会来的闻大道，也沐浴在道喜之中，也让我们有这一次机会再来开传灯营。主题为济公老师普渡3曹的主要经典，名为济公活佛救世真经，实为一部因时应运难得之经典。此次借着济公活佛救世真经，来让我们每位兄弟姐妹道学更精进，心灵更提升，智慧更高超，信心更坚固。济公活佛因时运办3曹收元大事，诗曰：南平济佛下凡尘，护见修缘负重任，扭转乾坤八方阵，大道普传救众生，菩提护道具法财，欲令众生智慧开，应运妙法是真经，醍醐灌顶破天机，至心奉行脱苦轮，逢凶化吉定真祥，达心顿悟真心觉，大慈大悲真自如。师尊老大人名魁生，字光弼，道号天然，祖籍鲁西山东济宁城南乡双流店人，生于乾清光绪15年，入祖元继后，天命道统赞由陆氏中节尊称成姑奶奶代为长礼，后史传至公长祖。民国19年，庚午，八卦炉中
皇母勒令公、长子系2人承命，命为18代祖，又称白杨二祖，长到盘普度3曹，办理末后医者，恩师1代圣人，天命名师，万世师表，仆仆风尘奔波度众生，悠悠岁月，办事于七皇，一生事业行素望之志，继承道统18代。我们这是有这么好的机会，的文超生了死之道，应该好好把握此难得的机会。首先应树立个人的品格，老师曰，殷勤塑造积极进取的修办人格，沉静塑造笃实谦恭的修办人格，负责塑造刻苦耐劳的修办人格，担当塑造大无畏牺牲的修办人格，感恩塑造体谅互助的修办人格，不忍人塑造慈悲喜舍的修办人格，不争塑造退让有礼的修办人格，不怒塑造真祥安稳的修办人格，不怨塑造含和宽容的修办人格，不斗塑造柔直顺从的修办人格。此之修办人格化，成人间语，细细丝丝，喜鹊嵌成，诸根有情蒙沾润，幻化飞升正弥陀。愿以此互相共勉之。2011年7月30日后学周茂年景致100年新义神元山义和圣堂传灯迎课程表。第一天7月30日，星期六。时间课题讲师分钟。0700、0800报到操持60。0800、08冒号40限供，开班，致辞前人，点传师40。0840、10冒号实际供活佛救世真经灵一沈阳明讲师90。10冒号10、10冒号30修习20。10冒号30、1200济公活佛救世真经灵2正小分讲师90。12冒号00、12冒号30菜根香操持30。12点30分到13点30分午休60。13点30分到14点30分体验课程操持60。14冒号30、1600济公活佛救世真经灵3李永祥讲师90。16冒号00、16冒号20修习20。16冒号20、17冒号50济公活佛救世真经灵4曾华林讲师90。17冒号50、18冒号20线香30。18冒号20、1900晚餐操持40。19冒号00、20冒号30晚会张永汉讲师90。20冒号30、21、30轻声细语单位专员60。21冒号30横线负22冒号30盥洗60。22点30分之前就寝。第二天7月31日，星期日。时间课题讲师分钟。0630、0700起床操持30。0700、07、30早线香30。0730、0800早餐操持30。0800、08冒号40开班，致辞前人，点传师40。0840、10冒号实际供活佛救世真经灵5李文雄讲师90。10冒号10、10冒号30修习20。10冒号30、1200济公活佛救世真经灵6陈永红讲师90。12冒号00、12冒号30菜根香30。12冒号30、13冒号35修整理请示60。13冒号30、13冒号50照香操持20。13点50分到15点20分体验课程操持90。15冒号20、16冒号30心得回想操持70。16冒号30、1700致辞闭班前人，点传师30。17冒号00、17冒号30打扫30。济公活佛救世真经，济世群生照3000，公正无私可达天，活用真经传万世，佛法无边化大千，真经因运出，灾消劫除大道尊，修身化世立功勋，
发八圣即佛圣先真发慈悲，德泽群生的光辉。东来紫气展，普渡三曹开妙玄。因身下凡施天然，中土有缘分。继往开来万八春，白阳逢运道现存。青红运已隐，阳光普照道德阳。万邦咸养运大同，家家佛光照。灵山如来进关招，无师指点路一条。千经万典有，未闻真经说因由。有缘名师会相求，开太白阳运。佛经说破朦胧云，善智愚指离苦轮。260手一，武器朝元一骑飞。莲花座上会丹池，尊者本罗汉。丈六金身照世间，济人醒世归一安。心明善男女，经文悟透莫迟疑。受师点化脱苦知，学至中康病。星辰把经奉佛名，一切灾殃化作尘。道大为天大，至尊至贵点灵台。应运开泰万象财，善智慧朗朗。立身行道内外功，理正事明天下通。古今谁无错？过误但改入善科。科成过后苦海淘，士农及公甲。至心常念福德高，阖家平安万事和。经文虽浅近，不可视为顶上云。奉行真经脱苦轮，星辰前拜诵。消灾解厄离苦障，逢凶化吉定真祥。朝夕诚心念，心明神清身不颠。万病解，孽不缠。念经心头正，驱邪除秽世安宁。福禄前缘亨利贞，诵此活佛经，福慧双增长。诵此活佛经，子孙的安康。诵念活佛经，功名利禄的平补。诵的真经文，永世化未及。若为父母诵，父母的长寿；若为亡化念，亡灵的超生；若为亲友求病殃，病殃的安全。全家老幼同生念，老幼保安康。诵念济公真经，免灾又消难。诵的济公真经，觉悟第一仙。真经广布十方界，诸菩萨同赞曰：济公活佛大慈悲，为救96众园灵了人生死生路。济公活佛曰：家中有本真经，可保平安。不诵此经，奉上神桌，确保除邪魔永消灭。真诚诵此经，不经说经典，功德无量福无边。老幼康安寿延年。弟子稽首顿首奉，恭请南无大慈大悲求苦救难济公活佛石叩首。南无大慈大悲求苦救难天然古佛石叩首。为了你好，请您坐好，用心听好，钱多钱少，够吃就好。人丑人美，顺眼就好；人老人少，健康就好。家穷家富，和气就好。老公晚归，有回就好。老婆唠叨，顾家就好。孩子从小就要教好。博士也好，卖菜也好，长大以后乖乖就好。房屋大小，能住就好。名不名牌，能穿就好。2轮4轮，能嫁就好。老板不好，能忍就好。一切烦恼，能解就好。坚持执着，放下最好。人的一生平安就好，不是有钱一定会好。心好行好，命能改好，谁是谁非，天知就好。修复修慧，来世更好。说这么多，明白就好。天地万物随缘就好，很多事情看开就好。人人都好，日日都好。你好我好，世界更好。总而言之，知足最好。这张短信真的很好。不发给你，是我不好；发了给你，
大家都好。老师的话：一、10大要务10大贤才。天任要载道济世是旋干转坤之才，圣任要弘道策动是驾驭直持之才，密任要护道周胜是定难决疑之才，坚任要扶道拓荒是勇猛果敢之才，全任要明道者学是经世切领之才，极任要行道治世是变通机智之才，凡任要乐道建树是克勤简约之才，大任要爱道立命是担当成务之才，私任要体道因人是洞察正境之才。二、知命立命行道办道，不知失命办道无益，不培内德行功无益，不解自信作单无益。三、心有准神如意可结，心有准神合中结空能生妙细品味，圆转人生26配次乃吉祥如意结。四、故人他，庐山寻真，故人相遇在他，欲问往事诚感伤，仰头饮尽一杯酒，明日天涯又何方？人多欲念性蒙蔽，被觉合成千果因。庐山真人进山寻，乱拜罗言无悲鸣。五、三明古道玄黄本根，三明文古道真基普显东陵，玄黄运本根无极神宁一贯。六、对境忘己知觉合神，对境忘情练己虚心实复修身，动远神行空色知觉练合六神。七、有德有道有信有命，必有其德方得其道，必有其信方得其命，物阴阳之理也。八、有忍有正有平有灵，必有其忍方得其正，必有其平方得其灵，参妙玄之机也。九、一尘不染清净之道，欲念牵缠难免争名夺利，一尘不染乃明清。尘根清净方得炼己度人，万物不生谓之净。十、阴阳谢理五行造化，天地者阴阳谢理之实体，万物者五行造化之根基。11、三教体用明其本末，如言体用明其本末之用而明体，道分清浊明其升降积浊而扬清，单观动静明其定会触动而取静。12、有乃非真无畏大觉，心有所求而为善以待福报，非真修也，亦无所欲而立功以行善举是大觉也。13、物之原化人之事理，物以土而生，终归于土，物之原化也。人以气而活，命丧于气，人之事理也。14、歌高怀清意在养玄，咏歌欲高静雅怀似冰清，元景虚在意菩提养玄经。15、无情多情生情忘情，无情多情日月运行，生情忘情自然天性。16、菩提的尽是成真反顾家，一菩提一菩萨天水离尘沙，一慈心一净土涅盘正万法，一悲愿一莲花芳华苦屈化，一成真一教尽了物反顾家。17、含藏有辅道德乃立，至藏于鱼而辅之以谦下则得欲，巧藏于拙而辅之以质量则得错，勇藏于怯而辅之以浩然则得固，恭藏于让而辅之以廉洁则得脏，禄藏于约而辅之以知足则得见，学藏于勤而辅之以正之则得和，宽藏于恕而辅之以不住则得利，容藏于厚而辅之以慈悲则得欲。18、转世成天堂，转至难脱苦，转世未至天堂境，转至未世难脱苦。19、我傻非傻能卖古塔，人皆笑我傻，我傻心不假，外衣被褐麻，内在放光华，实在磨不灵，又可耐风霜，谁能识得我千年卖古塔？20、悟心见性非观神妙，悟者寻心，望者觅佛，智者求己，愚者求神，明者见性，痴者见妙。21、丹的玄珠道参贝叶，
单入至虚万物皆空定单以的玄珠。道参无极一尘不染培道以参贝业。济公活佛就是真经01。后学沈阳明。1. 前言。1. 经名济公活佛。济公活佛俗家姓名为李心远，或称心源、修源、修源，据说是来自于天上的降龙罗汉。由于渡人济世的机缘成熟，于宋高宗绍兴20年（西元1150年），或说高宗绍兴18年，或说宋光宗元年12月初8日，或说宋光宗3年2月初2日，或12月初8日，乘愿下凡，出生在浙江省天台县。星号就是指救度世间的一切人事物。星号真经这部经典的功能，是要唤醒每个人本真的灵性。济公活佛就是真经，乃是济公活佛为救人济世而垂降的训典，是希望有缘接触者能以拥有、读诵、抄写、研读、实践圆满的一系列修成，投众生之所好的方法，一步一步来引导众生完成其救世的心愿，用心良苦。2. 目的做到。大学所载，自天子以至于庶人，一是皆以修身为本，人人的根本本性进化了，当然家庭也进化了，社会也进化了，国家也进化了，世界也进化了，人间净土就这样形成了，世界大同的社会也成就了。2. 观首诗解说。济世群生照3000，公正无私可达天。活用真经传万世，佛法无边化大千。1. 济世群生照3000。一小世界以1000为极，而形成一个小千世界，1000个小千世界集成中千世界，1000个中千世界集成大千世界。此大千世界是由小、中、大3种千世界所集成，故称3000大千世界。然据正确推定，所谓3000大千世界，实则为10亿个小世界，而3000大千世界，实为千百亿个世界，以此来形容人间纷纭的诸相。2. 公正无私可达天，是济公活佛救人济世的招牌，也是他老人家度化世人的法宝，更是让世人能进入天堂的必要条件。因而修行人当要时时检视自己的心境，是否时常保持公正无私。3. 活用真经传万世。活用，用于生活当中。真经会产生功能，探究其中的含义，并且将其精神用在日常生活中，使我们的生活品质能提升，让我们的心灵能净化，令我们的困扰烦恼能减少。当其功能可显著于人间，活用者皆能受益时，世人就想拥有推行真经，也因此能普遍施行，流传万世就容易了。4. 佛法无边化大千。佛所说的教法无量无边，可以教化3000大千世界的所有众生。众生的烦恼无边无量，当然佛法也要无边无量，84000众生84000法门。化有教化、教导感化、化导、教化引导、化益、利益教化、化度、教化嫉妒等作用。大千是指3000大千世界。3. 本文解说。真经因运出，灾消劫除大道尊，修身化世立功勋。八圣即佛圣先真发慈悲，德泽群生的光辉。东来紫气展，普渡三曹开妙玄，因身下凡施天然。1. 真经因运出。真经是应时运而出现，三期末节时，道劫并降，灾难所以警示为恶之徒，希望能从制止其恶行，达到净化其心念。2. 灾消劫除大道尊。灾劫降临人间的因由，乃是世人自己造业，自己找罪受，上天所定天律，是众生共同依循的准则，众生只要遵天律而行，自然灾消劫除。
济公活佛既掌道盘，为消除众生的灾劫，提出修道修心的究竟法门。只要人人真心修道，人心净化，必然可以灾消解除，大道济世救人的尊贵性自然显现。3. 修身化世立功勋。大学一书记载：身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。自天子以至于庶人，一世皆以修身为本，其本乱而末治者否矣。可见修身是治国平天下的基础，度化世间善男信女，建立功德德性。4. 八八圣纪。八八相承为64代祖师一条天命经线传承。5. 佛圣先真发慈悲。圣佛先真本是人间修炼的成就者，眼看世人生活于水深火热之中，个个大发慈悲，效应上帝的救世的号召，或倒装下凡，或灵坛垂训，各显其能，尽力来度化众生，希望人人都能得救。6. 德泽群生的光辉。当我们获得顺境时，应要多布施行善，以弥补不足的德量所带来的不如意。圣佛是德量具足者，因而灾难不容易降临。其德量之所以能具足，除了自信能自度，使智慧光能发挥功能外，还能德泽群生，教化引导他人走上修行之路，并能成就圣佛先真。7. 东来紫气斩。老子东来现紫气，圣人出现。8. 普渡三曹开妙玄。白羊旗大开普渡三曹。天曹，气天神仙的曹，地狱幽冥鬼魂。人曹，人间善男信女。开妙玄，传三宝心法，开千古之玄门，大道广布。9. 阴身下凡施天然。阴身，顺应所化众生之机性而显现之身。恩师张天然。4. 结论。体天心。察天时，知天命，报天恩。济公活佛就是真经灵2。后学正小分。1. 前言。2. 本文。中土有缘分，继往开来万八春。白阳逢运到现存，青鸿运已隐，阳光普照到德阳。万邦咸养运大同，家家佛光照。灵山如来进观招，无师指点路一条。千经万典有，未闻真经说因由。有缘名师会相求，开泰白阳运。佛经说破朦胧云，善智于止离苦轮。3. 本文解说。1. 中土有缘分，继往开来万八春，白阳逢运到现存。中土1. 中原，中国。2. 有文明的地方，有佛法传播的地方。3. 自信所在的。继往开来，继往圣之绝学，开万世之太平。万八春，10800年。星号缘分的重要。星号道统的传承，佛为传本体，师密付本心。师尊，一条经线造完成，能与修道做根衡。星号白阳逢运 vs 生不逢时。2. 青鸿运已隐，阳光普照到德阳，万邦咸养运大同。青鸿运，青阳旗与红阳旗的应运。阳光普照，白阳旗应运大开普渡。咸，接，普及，感应。养，崇敬，依赖。星号先修后的先的后修。星号三曹普渡，道传万国九州。星号儒家应运，修身齐家治国平天下。星号挽世界为清平，化人心为良善，济世界为大同。3. 家家佛光照，灵山如来进观招，无师指点路一条。家家，一每一家，指多数家庭有佛堂。2. 每个人皆有佛性，每人皆能求道。灵山，指佛性所居住之地，如曰灵台，道曰灵观，是曰灵山。观，用心来看，观照万物静观皆自得。无师，济公活佛，办理三曹普渡之大名师。
师尊云：大道将士起迷津，因时至一事之者，师领老母之天命，普渡三曹仙鬼人，三界十方有缘整，谆告诫化劫分。路一条，回天之路只此一条。明白一条路，千万不肯修。师尊，如果走离开了这条道途，又那里寻找新的出路？4. 千经万典有未闻真经说，因有缘名师会相求。星号黄母训子十戒，名一法之万法，法尽晓，千佛经万圣书，一理贯通。星号师尊云：真道真命真人伴，名师一点即超凡。先差各教引人善，末后依着整三盘。万教归一名真面，悉手朝清乐陶然。天真收圆挂圣号，先说后因理不迁。5. 开太白阳运佛经说破朦胧云善，至于止离苦轮。星号师尊云：唯叹众生埋没声色，迷失本来灵明，常成苦海。若非三奇道成普渡之运，上乘大法岂易闻之？顿教真法的者缘分深厚，实体本来，涵养德性，道成果就，则超凡入圣矣。4. 结论。师尊，真道起迷应运降，三曹佛子俱沾恩。当知是愿佛前立，了愿方能大至身。时报道率性尽，修迷声色昧灵魂。世俗尽是黄粱梦，继承焉能久长存？得点知性之所以，明德人人在清明。刻画古礼复尧舜，一道同风处处春。济公活佛就是真经灵3。后学李永祥。1. 前言：张旨。修道要下真功夫，一定要时时刻刻专心一意，谨守本性的清白，使得金木水火土等五藏之真气能够朝向元神。如此经过一季，功缘果满，自然可以飞升，回归自性莲花的座位，到金阙丹池前朝会上帝。2. 本文26首1，武器朝元一骑飞，莲花座上会丹池。尊者本罗汉，丈六金身照世间，济人醒世归依安。心明善男女，经文悟透莫迟疑，受师点化脱苦之。学至中庸病，心诚把经奉佛名，一切灾殃化作尘。道大为天大，至尊至贵点灵台，应运开泰万象财。26首1，武器朝元一骑飞，莲花座上会丹池。3. 本文解说。1. 26首1，武器朝元一骑飞，莲花座上会丹池。26. 阴阳说及时间说。时时刻刻，片刻不停。首1，守住道，守住玄关，守住中庸之道。五气：金、木、水、火、土。五脏：肺、肝、肾、心、脾。五常：意、仁、智、礼、信。一纪有12年之说，有1世纪100年之说。莲花座、莲台、九品莲台。会相见或是约定。丹池台阶。星号武器朝元。1. 心血舌部为神守心火力，迎元神是神。2. 肝经鼻部嗅魂在肝木人杀元性游魂。3. 皮肉四肢不动意在皮，土性旺元气旺意。4. 肺皮眼部是魄藏在肺，精意到元情鬼魄。5. 肾骨耳不听经故肾水至九元精浊精。2. 尊者本罗汉，丈六金身照世间，济人醒世归依安。张旨：此段是说明济公活佛的本尊本来就是西方18罗汉中的降龙尊者，已在历劫修成丈六金身，如今三期末劫，为普度众生，再度下凡来教化世人，以其德光照亮世间，记住众生，唤醒世人，皈依三宝，令世人得以安心处世。星号尊者指济公老师，上天降龙罗汉。阿罗汉的尊称，又称作贤者、圣者、净命、长老、慧命、巨兽等等，指具足智慧与德性的受尊重之人。
星号罗汉，其意指阴公、阴真、杀贼、不生、无生、无学、真人，指断尽三界见、思之惑的正的尽智，堪受世间大供养之圣者。星号丈六金身，乃指佛的三身之一，是变化中的小身，因其高约1丈6尺，呈真金色。星号金，金为宝物，不惧火炼、水镜、土埋、木压，为五行之王，五老之灵，任毁不灭，故佛身称金身，道体称金丹。3. 星明善男女，经文物透没迟疑，受师点化脱苦之。章指此段是明济公活佛希望诸位善男信女有缘修道，一定要明心见性，将真经的经文深入彻悟，依真理而去修行，不可再怀疑迟缓，要在大难来临之前寻找名师，受名师点化，明理实修，才能真正脱离苦难。星号星明善男女，就是善男信女在道场上修行，而不受不良的习性、秉性、习惯所污染，进而修道明心见性。星号经文物透没迟疑，此段是说明古圣先贤对修道过程的体悟，从烦恼进入菩提的实际经验所做成的记录，让后人修行时的依据和参考。星号受师点化脱苦之，自古以来所有圣贤仙佛的成就，都必须有名师的指点。例如释迦牟尼佛的智慧量，也要燃灯古佛的受记；又如六祖慧能大师之智，也需五祖弘忍大师的印证。坛真师记中记载：凡情看破有何言？无挂无碍是真权。时时不离玄中妙，处处皆为极乐天。世界极乐本自然，莫由世人莫怨天。名师指点须心受，行力坐卧在当前。4. 学至中庸病，心诚把经奉佛名，一切灾殃化作成。章指此段是明学道的功夫，一定要达到中庸，才能趋于圆满。修道修心，一定要诚心，将经典的真义奉为至上，并从念佛名的方法渐入深境，彻悟成佛之道，以行深正入佛道，一切灾殃才会化成尘埃而云消雾散。学至中庸病，星号学，大学；星号智，格物致知；星号中庸，四书之一；星号病，一同一起，不偏不倚。心诚把经奉佛名，恩师慈悲，我们修道修心，我们办道尽心。星号心是修道的主体，净化心境是最高目标，成佛成圣成真是正道的名号，这一切的过程都需要诚心去进行。星号诚，中庸篇，诚者，天之道，诚之者，人之道也。星号诚者，不勉而忠，不思而得，从容中道，圣人也。星号诚之者，则善而固执之者也。星号经，指就是真经。星号佛名，指济公活佛。5. 道大为天大，至尊至贵点灵台，应运开泰万象财。章指此段是明修持大道最重要的要点，唯有尊道尊天为大，一切以天律为主，按上天的道理行事。求道修道最尊贵的事情，就是要将自己的灵台点开，让尘封已久的佛性得以发挥其智慧，才能在三期末劫大道救世中应运，不因三期末劫而受害，却因三期开泰而受益，万象得以才度成就。道大为天大。道德经第25章：有物混成，先天地生，寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母，无不知其名，自之曰道，强为之曰大。人法的法天，天法道，道法自然。星号大，真正的大是小而无内，大而无外，尽虚空，遍法界。如老祖师弥勒古佛，大度能容；如恩师济公活佛，大公无私。至尊至贵点灵台。星号至尊，凡夫俗子是以权力、地位、钱财为尊贵，修道士是以品德为尊贵。
六祖坛经忏悔品，善知识，皈依觉，两足尊，皈依正，离欲尊，皈依净，众中尊。星号灵台，指心性。三毛真君慈悲。灵台战四冰湖，只许元神在里居。若向此中留一物，岂能正道何清虚？应运开泰万象财。易经无极而太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦重叠而成64卦，384爻。在交叉运作，而才成万事万物万象。4. 结论。这一段是在说明我们济公老师的前身及他的悲愿。既然我们是济公活佛的徒弟子，我们是否也要效法他的慈心悲愿，道化家庭，将道传遍万国九州？济公活佛就是真经04。后学曾华林。1. 前言。2. 本文。善智慧朗朗立身行道内外公理正是明天下通。古今谁无错过误，但改入善科，科成过后苦海淘。士农急功假志心，常念福德高，阖家平安万事和。经文虽浅近，不可视为顶上云，奉行真经脱苦轮。星辰前拜诵消灾解厄离苦障，逢凶化吉定真祥。3. 本文解说。1. 善智慧朗朗立身行道内外公理正是明天下通。修道的功能，要能开发人人本具的善智慧，使能爽朗明照，借着修道行道的功夫，己利利人，建立本身的内圣外王德量，使得大家都能明白事物，正确的推行道理，天下自然能够通畅无阻，事事顺利。善智慧朗朗，立身行道内外功。1. 忏悔改过。2. 学习忍辱。3. 涵养德性。A. 心量广大。B. 慈悲喜舍。4. 实践。A. 度人、清口、设坛、开荒。B. 财师、法师、无畏师。理正是明天下通。1. 俗语说，有理走遍天下，无理寸步难行。2. 论语卫灵公篇，人无远虑，必有近忧。3. 中庸，凡事预则立，不预则废。言则定，则不竭；事前定，则不困；行前定，则不久；道前定，则不穷。2. 古今谁无错过误，但改入善科，科成过后苦海淘。修道要能原谅别人，改善自己。古今中外有谁没有犯过错误？最可贵的是，有过失不要害怕，应该勇于面对改进，如此才能通过此关的考验，列入善类。修道人只要能够通过层层的考验之后，自然能有成就而逃脱苦海沉浮的苦楚。古今谁无错过误，但改入善科。1. 论语卫灵公篇，过而不改，是谓过矣。2. 论语学而篇，君子不重则不威，学则不固。主忠信，无有不如己者，过则勿但改。3. 先哲，知过能改，善莫大焉。科成过后苦海淘。3. 士农急功假志心，常念福德高，阖家平安万事和。无论是农工商，只要是有志之士，能够诚心经常念诵此部济公活佛救世真经，必然能累积高深丰厚的福德，而且全家人都能获得平安，万事都能和谐而有美好的成就。士农急功假志心，常念福德高。1. 口念手抄，敷衍了事，实难以奏效。2. 用心念，还要在日常生活实践。3. 念经不如解经，解经不如照经行。阖家平安万事和。4. 经文虽浅近，不可视为顶上云，奉行真经脱苦轮。虽然文字和道理都非常浅显易懂，但不可因此而轻视敷衍，看成头顶上飘过的云朵，不加以关心。应该要以真心诚意来奉行真经的真谛，才能脱离六道轮回的苦海。经文虽浅近，
不可视为顶上云，奉行真经脱苦轮。5. 星辰前拜诵消灾解厄离苦障逢凶化吉定真祥。念诵真经的态度应该要心地虔诚，用心礼拜后再念诵，才可达到消灾解厄的功效，脱离痛苦的障碍。如有遇到凶险，一定能够逢凶化吉，获得真福吉祥。星辰前拜诵消灾解厄离苦障逢凶化吉定真祥。4. 结语。突破难关。济公活佛就是真经领悟。后学李文雄。1. 前言。突破难关，己力加外力。外力1. 有形外力。2. 无形外力。新闻女巫命理师预言错误将受法律裁罚。人世间事物随人心而不同，但真理永不变。占卜求签陈泽林。本段主旨：1. 真经持诵要诀。2. 诚心持诵真经功德无量。2. 本文：朝夕诚心念，心明神清身不颠，万病解孽不缠，念经心头正，驱邪除秽世安宁，福禄前缘亨利贞。诵此活佛经，福慧双增长。诵此活佛经，子孙的安康。诵念活佛经，功名利禄的平补。诵的真经文，永世化未及。若为父母诵，父母的长寿；若为亡化念，亡灵的超生；若为病友求病殃，病殃的安全。全家老幼同声念，老幼保安康。3. 经文解说。1. 朝夕诚心念，心明神清身不颠，万病解孽不缠。星号朝夕早晚1日、中日、26时中。星号明光明，清无染，身肉身言行举止，颠摇动不定不正。星号万病，所有有形无形众生之病，生病与心病。星号孽，三世因果业障。持诵真经秘诀，宜诚而不习。星号至诚无误无私。星号诚者真，真心无虚假，诚于中，行于外。星号修行典故，行善修行心诚感召护法。2. 念经心头正，驱邪除秽世安宁，福禄前缘亨利贞。星号心头存心，心所思所念。星号正，不邪不邪，端正合天理。星号慧，有形无形不净之物。星号安宁，平安安定，事事顺遂，没有意外。不节外生枝，平地起风波。星号福，富贵寿考，幸运无形。星号禄，奉给官奉有形。星号乾，乾卦易经64卦之首。星号元，亨利贞，元象创始，想象亨通，利象祥和。真象坚贞，周而复始，无穷无尽。星号乾，纯阳，至刚至健，自强不息，象自信，佛性。星号元，亨利贞，春耕，创始，夏耘，亨通。秋收，祥和，冬藏，坚贞。星号天道往返，循环不息。星号人生在世，皆在因缘中流转，鲜有人能自主。星号善则善循环，恶则恶循环。星号善循环 PK 恶循环。星号大学云：一成而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。星号实力，后悔莫及的小偷。星号作弊、霸凌，是人生值得回忆的事，还是终身的污点？持诵真经秘诀2。星号纯正而不邪，自强不息。星号亦云：冰冻3尺，非一日之寒。星号亦云：积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。星号善恶业加环境加自己。3. 诵此活佛经，
福慧双增长。诵此活佛经，子孙的安康。诵念活佛经，功名利禄的平步。诵的真经文，永世化未及。永世终身，生生世世，世世代代。星号持诵真经功德何在？何来？星号自信功德加诸佛必应加济佛加持。星号功德何来？星号为何讲学经、补助、学电脑不用钱？合乎标准即可。星号持诵真经，心应心，自然感应诸天仙佛，济公活佛庇佑。星号念，口念耳听，心念意受。星号的者，得其真意，力行不辍。星号学习的目的：幼稚园、小学、中学、大学、研究所、博士、博士后研究。持诵真经秘诀3。星号口念心专身行，身口意一贯无碍。星号彻底实践诸恶莫作，众善奉行。星号修行典故：唐白居易 vs 鸟窠禅师，3岁小孩也知晓，80老翁行不得。4. 若为父母诵，父母的长寿；若为亡化念，亡灵的超生；若为病友求病殃，病殃的安全。全家老幼同声念，老幼保安康。星号回向尽孝，念经回向父母。星号百善孝为先，孝义为人道之始，为人之根本。星号亲口吃素功德可以回向给父母。持诵真经秘诀4：正己成人。星号人生如何真快乐？星号持诵真经要回向才有效果。星号实行，跟着做，主动做，带动。星号自己立稳出发点，内则孝敬父母，友爱兄弟，护佑夫妻子女；下则福音九玄，上则回向七祖，外与亲友互扶持，得及所有灾难疾病痛苦难，广布大道。4. 结论：师尊老大人圣训。修道路就是如此，一分诚心，一分感应；万分诚心，万分感应。没诚心就没感应。世间上祸福，福利早注定，且入无门不平，出无门不富。每日能平安度过，修道开心，每日如弥勒佛一样笑嘻嘻，任谁笑耳颠，任谁笑耳傻。然为师如此疯癫又傻，不也是受到这么多人膜拜？所以未来想成就什么果位，就在自己造，创造一个弥勒家。活佛老师词语调剂，定做一个天堂。真理是生命永远的希望，心灯是照亮大地的光芒。时代的天使热血在胸膛，要融化冷冰霜，发挥力量，为世界创造永远的安详。团结一致，谱成和谐的乐章。用我的爱来净化每个心房，用你的心来美化每个地方。我们共同度化每个元郎，创造一个快乐天堂弥勒家。道场是众生温暖的靠港，修道是成就千秋的辉煌。标准的天使要迈向新纪元，实现理想，为众生开拓无尽的康庄。伟大的使命，共同发心来担当。用我的爱来净化每个心房，用你的心来美化每个地方。我们共同度化每个元郎，创造一个快乐天堂弥勒家。济公活佛就是真经06。后学陈永红。1. 前言。2. 本文。诵念济公真经，免灾又消难。诵的济公真经，觉悟第一仙。真经广布十方界，诸菩萨同赞曰：济公活佛大慈悲，为救96众园灵了人生死生路。济公活佛曰：家中有本真经，可保平安。不诵此经，奉上神桌，确保耳除邪魔永消灭。真诚诵此经，不经说经典，功德无量，福无边。老幼康安寿延年。弟子稽首顿首奉，恭请南无大慈大悲求苦救难济公活佛十叩首。
南无大慈大悲求苦救难天然古佛石叩首。3. 本文解说。1. 诵念济公真经免灾又消难。诵的济公真经觉悟第一仙。解说。星号能够诚心念诵真经，可以消除3灾8难，永远免除灾难的肆虐摧残。星号能够诚心念诵真经，要能用心去钻研体悟内中的真谛，以能觉悟为第一优先。星号所谓觉悟，是觉醒了物即体的真理，开发真智，觉悟乃是空无生无二，离自性之相。星号释迦佛舍太子位，出家学道，勤行精进，觉悟一切种智，而谓之佛。2. 真经广布十方界诸菩萨同赞曰：济公活佛大慈悲，为救96众园灵了，人生死生路。解说。星号此部真经十分灵验，足以广布十方世界，只要大家都能念诵并依经实践，必可救度所有众生出离苦海。诸尊菩萨对于济公活佛垂下此部真经，皆同声赞叹说：济公活佛大慈大，为了救度96亿园灵，降下此部真经，希望众生诚心念诵实践，借以了解断除人生的生死路，以达到无余涅槃，不再受轮回之苦。星号所谓96众园灵，9在义中为阳的代表，6为阴的代表。园灵是指元胎佛子，此乃指宇宙包括阴阳在内所有的一切众生。所谓了却，是说了解真相并脱离相。所谓死生路，是指生死轮回的道路。众生轮回是由于祸业之因，贪、嗔、痴3毒而招感3界6道之生死轮回，有如车轮的回转，永无止境。3. 济公活佛曰：家中有本真经，可保平安。布诵此经，奉上神桌，确保耳，除邪魔，永消灭。真诚诵此经，不经说经典，功德无量，福无边，老幼康安，寿延年。解说。星号最后，济公活佛向大家宣说，家中拥有一部济公活佛救世真经，可以保你平安无事。纵使没有时间念诵此部经典，只要将此经供在佛桌上，也可以确实保护你，去除邪魔的困扰与危害，永远消灭，不再作祟。只要真诚念诵此部真经，印经不失经典，并能将此部经的真意向大众宣说，可获得无量无边的功德和福报，全家老少都能获得平安健康，延年益寿。星号这一段是济公活佛的嘱咐与祝福，希望有缘接触此部济公活佛救世真经的人，能够体会济公活佛的救世苦心，生怕众生缘薄信力不足，不能相信持经、诵经、解经、行经的功德，所以从最简单易行的方法说起，借此一步一步带领我们引出迷途，以入悟境。绝对不要怀疑济公活佛所说的这一段话，更不可误解其苦心，在这一段修成中停留中途太久，以致半途而废，前功尽弃。星号不要误以为家中有一部真经就可保平安，或只将此部经典供奉在神桌上就可以，或出资印制经书分布各处，以为获得功德就满足了。当要深解念诵的真意，乃是心口如一，以心行印证其经真谛为究竟。星号所谓家中有本真经的真意，乃是指肉体内的这一家，主人是本性，要依真经降伏诸多身内的不良习性，才能获得平安无事。降伏众念之所生，才能发现真主佛性的智慧。星号从世事观察，真理都是藏在深处，并非一触可及的。当一个人尚未理解事情个中的道理，不可知道与我们的关系，往往是漠不关心、置之度外的。如果没有诱因，引其入理深究，恐怕永世无缘接触真理的洗涤。是以济公活佛透视世人的心理，
鼓励我们，虽然没有时间念诵，只要将此部经典放在神桌上，就能产生保护以及消除邪魔的效果。他是希望借着供在神桌上，就有机会去接触，接着念诵研读施行。星号如果将神桌的真意去探究，是放置神明的桌子，我们的内心是放置元神之处，可见济公活佛是要我们从字面上再深入探究，真经不在字纸上，必然是在内心的元神中，是济佛借此真经唤醒我们的元神真性，才能消除邪魔保安康，绝对不可依文解字，而误解济公活佛的苦心。星号念是经，口心的合成，经是当下的意思，修行必须掌握当下的真心，是以念字是要我们当下借口念而入心，产生心口如一的效果，也就是对于真经的内容，要能说到做到，口说心行才是修行的真意。星号部经说经典，是要我们借着印制经典，分布四方，让有缘众生能够取得，进而宣说其中的真意，让大家真正明白济公活佛垂视此部经训的用心，不可辜负他老人家的真情实意，让这种美意变成浪费，如此才能获得无量无边的功德。安康寿延年，出浅的含义是保身体健康，益寿延年其实是指心性的境界，而非色身肉体，这是已入真知的领域。老子在《道德经》第33章说，死而不亡者寿，又在第6章说，古神不死，是谓玄牝，玄牝之门，是谓天地根。这是说明，唯有让本性复活，才能得到永寿而不亡。4. 弟子稽首顿首奉，恭请南无大慈大悲救苦救难济公活佛时叩首。南无大慈大悲救苦救难天然古佛时叩首。星号解说：南无是皈依礼敬的意思。济公活佛、天然古佛的圣号，都是济公为了救世度人所成就的因化身。其实济公、天然都是本性的作用，只要人人修治回复本来面目，就是真正皈依济公活佛、天然古佛了。4. 结论。老师曰：觉悟是唤醒自性，不要再沉迷于六道；觉悟是看清自己，不要再迷糊于世道；觉悟是净化自心，不要再浸淫于红尘；觉悟是安顿心灵，不要再不安于本位；觉悟是融合周围，不要再拒人于千里；觉悟是善待一切，不要再逼人于不安；觉悟是无限感恩，不要再傲慢于自恃；觉悟是时时反省，能使清净永驻安详。命运的穷通祸福，请问您看清楚了吗？道歌歌词：邻依相知相惜吊祭，友谊长存。有缘千里来相聚，开创盛业，不分我和你。相亲相爱相知相惜，彼此成长，创造好成绩。星号多年努力不容易，坚韧不拔学习有魄力。博爱的心发出光欲，照亮每个众生的心地。天恩浩瀚无边无际，要感恩图报，不要忘记。志诚无息，远大志向力行道，自强永不息。白羊天使并驾齐驱，神圣使命单积极前驱。惊涛骇浪勇敢冲前去，修办的心永不渝。Repeat。02沾恩德则吊祭，风雨无阻。人生是贵在何处参与，悟今生唯一的去路。那红尘风霜雨露困扰人心彷徨，如何来出入？多少忧伤泪双注，多少迷惘，多少感触。性欲三奇开，普度沾恩则得天眷顾。星号先的后修加脚步参与，悟修道办道的好处。肯定天命，勇敢踏出修办，尽情挥舞，放心的追逐。人生由己来丰富，暮暮朝朝朝朝暮暮。那管前行坎坷路，我可以了，愿了苦。感到昨日种种，昨日已死，向今日换一些诚恳和进度。付出够不够多，与人够不够好，仁义忠恕有德者不孤。
但愿众生明理道德，为吾使命和无悔的风雨无阻。法喜充满心湖，不失26常住感恩心，怀乐知足。Repeat。03大地有爱常若春日。活佛师尊教化菩萨慈训，活佛师尊创区。星号在浩瀚的宇宙，我们选择来到这个世上，在众多人海中，我们相约重逢，定要以真诚、开朗、怀恩、喜悦的心，圆满生命之中无限因缘，还要散播欢乐，散播真爱，让人生像百花盛开的春天，灿烂精彩，朝气蓬勃，让心情如春风柔和平顺，吹拂佛子都清安又自在。Repeat。04演好你自己调剂，独角戏。星号是谁导演这场戏？戏中演好你自己，不管你是生旦净丑，都要尽力，不能有丝毫假意，全心扮好几角色，每一出戏有结局，故事感人，流下泪滴。每幕人生戏里演出相聚和别离，我以真诚感动你，扫尽心里的猜疑。既然都是同修兄弟，时常保有和气。你我心中存敬意，讲的全是好赞语，看来人人都欢喜，曲终人散演完戏，到底何从何去？你要知道莫执迷。Repeat。05明月照星湖调剂，我只在乎你。星号不经寒风透彻骨，焉能芳香味特殊？逆旅人生酸甜苦，展翅飞翔志不输。好像戏曲一幕幕高潮迭起，多感触。色不迷人，人自悟抽砍，田里水火助。火中莲奈磨冰清，又脱俗出污泥而不染。风格世上无吃苦乐苦，明月映照星湖。不变随缘自在，前程无碍阻。圣德不善道，铺荒漠中现甘露，圣贤路全力以赴。如旭日东出。Repeat。06认真调剂，泪海。大道的微妙，用心体会才能够知道。人生的际遇如同波涛，秉持自己的意志，耐过种种的煎熬，是迷是悟，谁能辨识真假？真心向道，谁能够体会上天恩德涌泉以报？跌倒了以后，是否能够再跑？谁能够认明来去之路，宗旨再报？让那往事永远不再牵扰，不再困扰。人生的真题何时徒儿才能够知道？日日三省思修养性，描切莫迷真而逐妄。忘却自己的根苗是你，是你让我望穿秋水，肝肠寸断。徒怎么舍得让诗为你形影憔悴？说过的誓言为何找不回来？诗怎么舍得看徒迷昧沉醉苦海？看那往事一幕幕，就像潮水将你掩埋，看开了试图发出恻隐之心。生命的成就一步又一印不断的累积，徒怎么舍得让诗为你形影憔悴？说过的誓言为何找不回来？诗怎么舍得看徒迷昧沉醉苦海？看那往事一幕幕，就像潮水将你掩埋。07大家一起来。红咚咚那脸儿轻轻发烫，喜洋洋欢乐笑声回荡。相牵手甘与苦一起分享，从今后谱生命新乐章。精神正步迈开，发扬无踪放光彩，不宏高不傲慢，谦虚有礼低姿态，真诚慢风沙盖灰灰尘土，拍一拍不怕痛不怕摔，跌倒还要站起来。红咚咚那脸儿轻轻发烫，喜洋洋欢乐笑声回荡。相牵手甘与苦一起分享，从今后谱生命新乐章。当自强陋习筛大任肩扛道德灾怀，壮志凌云排。轻其磊落连品哉，拔贤能系同柴，其心力可化时代，确实啊，我实在是真不赖。Repeat。08度化人间词，庄奴区，王建勋。星号您的步履像白云飘蓝天，您的足迹像绿水绕青山。时而若隐，时而若现，时而就近，时而遥远。来来去去，带着满怀慈悲，匆匆忙忙，为了度化人间。来来去去，带着满怀慈悲，匆匆忙忙，为了度化人间。
您的步履像白云飘蓝天，您的足迹像绿水绕青山。一生朴实，一生平淡，一心修佛，一向行善。来来去去，带着满怀慈悲，匆匆忙忙，为了度化人间。来来去去，带着满怀慈悲，匆匆忙忙，为了度化人间。Repeat 星号。空白多处是原始档图片所在处。刘莹明2011年8月18日15点54分。济公活佛慈训发译崇德，99年8月28日埔里天元佛院学界法会。今日里，为师与徒儿欢喜同在，望徒儿真正明白为师的训语。现时下多少年轻人忙什么？是课业还是游玩？说一说，沉迷于网络虚拟世界，脸书、书脸。在这颠倒的世界中，徒儿你忙什么？千万可别把自己被电脑给挂碍住了。美其名放松压力，减压。可知道这当中暗藏多少陷阱？别太自信自己。所以这种科技，你用在合理处可通，若用在心机处，不可。故徒儿们，好好明白为师的话，从现在开始推行经书、书经，而不再是脸书、书脸。这是救了你的心，救了你的愿。有人沉迷，办道成了有借口，渡人成了有借口。以前没有时间观念，现在为了收成，时间有了，是吗？所以道中之人，该将自己的生命用在度化世人上。自己有限的时间，当充实道学，和圣贤同在，和仙佛同愿，这才是真正修道人。希望每一个徒儿好好修，好好办。时间用在对的地方，你必定成圣成贤。点传师们在前一天预演3次，就站立6个多小时，当天又站2小时多，年长又上第一线，真是辛苦。以身试道，显智人勇，道悟迈入新纪元。当天上天慈悲赐了合宜的天气，当天陪记者前贤们也一样辛苦了，大家写了光荣的历史了。2011、03、06一贯道祭天大典，文化兴国，和平护国。释迦牟尼佛史实图说。一神降母胎。佛为一大事因缘故出现于世，欲以佛之见事悟众生。是时圣善慧菩萨住兜率陀天内院，为诸天众演说妙法，功行圆满，欲下生人间成佛，广度众生。先观五事，观诸众生元熟、降生之时间、地点、国家、家族、父母等，然后从兜率陀天下生人间成佛。释迦牟尼佛史实图说。二白象托梦3太子降生。二白象托梦。晋范国王后摩耶夫人怀孕时，一日梦见白象现瑞，大地金山及银山皆布满芬香杂色之莲花，不久便生下太子悉达多。太子生后7日，母后即行世事，由姨母波舍波提抚养长成，即为人类最高尊贵之佛陀。3太子降生。西元前543年4月8日，摩耶夫人于往母家生产时，途经蓝毗尼园，于园中休息时生下太子。当时有4大梵天使者为其接生，宇宙充满光明，天奏妙乐，百花齐放。太子即时踏着莲花步行7步，一手指天，一手指地，畅言天上天下，唯我独尊。释迦牟尼佛史实图说。4相师礼敬5手不福田。4相师礼敬。老仙人阿斯陀战向太子，即时赞叹云：我不拜梵天，而礼拜此儿，预言此儿将来必为佛陀，拯救世界不幸与无缘之众生，成为世界上之最尊贵者。5手不福田。晋范国王严请熟悉3吠陀典之婆罗门，为太子命名，时太子就坐毫不为动，众君拜服，故命名为悉达多，亦为释家族中田径而成功者。
释迦牟尼佛史实图说。六举公学舍七太子完婚。六举公学舍，太子悉达多少年受学时，不但修学婆罗门一切教义，对于舍喻等五道教育，亦为其必修之科目。全印度之青年，其体力与智力，无一及于太子之博学及艺能。七太子完婚。太子悉达多于17岁时，娶母足善觉王之女名耶输陀罗为妻。耶输陀罗生性温良，后来出家，在比丘尼众中具惭愧第一。释迦牟尼佛史实图说。八点四门游观九舍离妻子。八点四门游观，父王见寒暑温30殿尽情与太子以享乐。太子出游，亦极尽奢华。然太子于四门游观，见生老病死等苦，深觉万物变化无常，心境沉重，又见修行者之清净，遂有厌弃世间欲乐之念。九舍离妻子。悉达多太子婚后，生一子，名罗，穆迦侯罗，亦为智故。太子时常用智慧观察世间一切悲哀、痛苦、欲乐、老死等问题，为求解脱故，决定出家修行。因事回道寝宫，见妻儿已熟睡，终于舍离走出。附注：智故行具名，就是脚镣手铐，不自由之意。释迦牟尼佛史实图说。时骑马出家11剃法相道。时骑马出家。悉达多太子骑乘白马鸣监制离开王宫，带着马夫名车逆扬鞭出城，向东南方疾驰而去，到深山旷野去追求痛苦的解脱与人生的真理。11剃法相道。悉达多太子至居利城外之阿努比耶村，坐于河边，解开头髻，割断长发，卸去服饰，交由车逆带回宫，自己披上土色袈裟，托起饭钵，飘然而去。释迦牟尼佛史实图说。12.6年苦修13目女陷辱。12.6年苦修。太子出家后，住于黑林，过着乞士生活。国王闻后甚为哀痛，百般劝告，无能挽回，遂命焦成儒等5人陪伴太子修行。此5人即后来之5比丘。太子出访外道教以苦行，为求真理，终失所望，乃改以自行内求，苦修6年，日进一麻一脉，终至身体消瘦，面色枯萎。13目女陷辱。悉达多太子6年苦修，仅得一缕命脉，犹未得到解脱。因觉身心本未合一，乃非绝食或苦行所能解脱。遂起坐进入泥莲禅河，洗净尘垢，终因无力支持，卧倒于地。是时有一牧牛女名须蛇多见状，供养乳糜，后乃恢复体力。焦成儒等以为太子变质，逐舍太子离去。释迦牟尼佛史实图说。14点降伏群魔15正悟正觉。14点降伏群魔。太子离开苦行林后，到菩提迦耶，于菩提树下安坐，是言若不悟道，全身虽灭，亦不起此坐。诸天皆为赞喜，唯有魔王波旬不乐，发动魔兵魔将来威吓他，然太子终不为动，结果魔王被降服了，收回魔兵回去。15正悟正觉。西元前513年12月8日黎明前，悉达多太子于菩提树下举头看见天上明星，悟觉叹曰：奇哉，奇哉！一切众生皆有如来智慧德相，但以妄想执着，不能证得。以此如实之见，正知正见之大道，悉达多太子便成为万世至尊佛陀。释迦牟尼佛史实图说。16驱走魔女17富商献供。16驱走魔女。魔王得知佛陀成正觉，便派遣其3个女儿名唐诃、次迦、阿拉蒂到达佛陀夫坐之处，存心诱赶，但佛陀默然置之，不为所动。结果火焰变成和风，憎恶变成莲花。魔王3女失败而窜。17富商献供。
佛陀于菩提树下独处49天，享受解脱法喜。时有2商人名塔菩沙与巴利卡者，旅行经过，目睹佛陀庄严德香，甚为敬服，乃供养烙饼与蜜。此为佛陀成道后第一次接受供养。释迦牟尼佛始时图说。18梵天请求19出转法轮。18梵天请求。梵天沙恒巴从天而降，恭敬礼佛，请求佛陀弘法，普度众生。但魔王则促请佛陀涅槃，结果佛陀答应梵天，愿大开佛门，普度众生。于是为41位法身大士说华严大法，次说阿含、方等、般若、法华涅槃等50说教。19出转法轮。佛陀离开菩提迦耶，至波罗奈城之鹿野苑。时焦成如等5人于鹿野苑中人修苦行，遥见佛陀前来，互为约束，不予接待。待佛陀接近时，一睹佛陀之庄严德香，不期竞相恭敬。即听佛陀说法后，焦成如首先证道，其余4人阿湿婆氏、拔提、摩诃南、婆沙婆等依次第成阿罗汉，是为三宝之始。释迦牟尼佛始时图说。20智度耶舍，21度迦叶众。20智度耶舍。佛陀在鹿野苑与5比丘第一次结下安居后，的长者子耶舍为弟子。耶舍之父感至佛所，亦闻佛法，亦得法眼而皈依三宝，是为最初之优婆塞。翌日佛陀因耶舍之父礼请接受施食，耶舍之母及其妻亦皈依三宝，是为最初之优婆夷。又有成名54人受耶舍引导出家，是为僧团之始。21度迦叶众。大婆罗门有迦叶兄弟3人，乃是火之外道，拥有1000弟子。佛陀说服3迦叶及其徒众等放弃是火，而皈依正法，因是僧团声誉日高，各方前来皈依者亦日众。释迦牟尼佛始时图说。24罗目迦侯剃度25提婆背叛。24罗目迦侯剃度。佛陀回国后第7日，命舍利弗为其子罗目迦侯罗剃法出家。此时父王犹有难色，但经佛陀安慰后，始行出家。除此之外，尚有佛陀之从弟阿难、阿少迦勉、楼陀、摩诃那摩等多人亦随佛出家。后来阿难成为佛陀之侍者。佛陀涅槃后，阿难尊者结集3藏经典，永远流传于世，这就是现在的大藏经。25提婆背叛。提婆达多为佛陀之从弟，并皈依佛陀为弟子。但提婆达多心怀奢望，背叛佛陀，另创宗派，并图谋暗杀佛陀，教唆阿舍氏太子，反叛频婆娑罗王，窃夺摩羯陀国王位，引诱佛徒背离僧团，结果于佛陀面前忏悔而逝。释迦牟尼佛始时图说。26佛度姨母27父王驾崩。26佛度姨母。佛陀之姨母，为佛继母，波舍波提夫人，由耶输陀罗佛妻陪同，率领宫女500人，恳佛准许加入僧团，遭佛陀再三拒绝。后的阿难尊者之请求，即立8禁法准妇女出家，是为比丘尼之始。27父王驾崩。佛父净饭王叔头陀那年老病笃，佛陀为尽人子之责，回国侍候父王，并为父说法。净饭王证悟而逝，佛陀送终福官，不施财物，表示孝敬。释迦牟尼佛始时图说。28位母说法。29梵天下降。28位母说法。佛陀为报答其生母摩耶夫人之恩，曾升忉利天为母说法，完成孝愿后，仍回人间广度众生。附注：忉利天亦为33天，此天天主名是提桓因，俗称玉皇上帝，曾皈依佛陀，为佛弟子，誓愿保护佛教，作佛教大护法天。
29梵天下降。6月初4日，佛陀从忉利天宫回人间，这时大梵天王随佛下降，请佛说法，提出恶毒、布施、贪厌、忍耐、阴险、珍贵、痛苦、死亡、福报等问题。经佛开示后，心中充满喜悦，合掌礼拜而去。释迦牟尼佛始时图说：30度歌利摩31佛般涅盘。30度歌利摩。佛陀于王舍城池波出外乞食，途中遇一强盗歌利刺杀其母，为佛制止，因是歌利转变真心，皈依三宝，但结果为一疯僧。31佛般涅盘。佛陀最后受铁公之子纯陀供养后，至居尸那迦罗城，于梭罗双树下般涅盘。时西元前463年2月15日中夜，佛寿80岁。释迦牟尼佛始时图说：32分4舍利。32分4舍利。佛陀涅盘后，遗骸涂皮，火葬。佛舍利分为3份，一份与诸天，一份与龙王，一份留在人间，分与八王，由诸国民众各建宝塔供养。道清表演三山坡里母情及演后与周典传师、今之周前人及演领任合照。天道奥义。第1章天。第2章道。第3章道统。第4章良知良能。第5章道与人。第6章修天道。第7章万法归宗，宗者道也，义也。第8章解脱生死。附录：横线20240501已知有5座宫庙，井号天上圣母，劝世人赶快井号求天道。北港朝天宫1983，大甲镇澜宫1987，竹山莲心宫1979，大村慈圣宫1986，白沙屯拱天宫2024圣训。Valuable Class 是一个文本转语音 (TTS) 的程序。Valuable Class 可以使用计算机系统上安装的所有语音。屏幕上的文字可以被保存为一个 WAV、MP3、ART 或者 WMA 文件。该软件可以读取剪贴版的内容，可以查看 ACWAV、SCHMD、DJView、FBR、FB3、Lit、MD、ODP、ODT、PDF、PPT、PRC、RTF、TCR、WPD、XLS 和 HTML 文件中的文本，可自定义字体和背景颜色，控制从系统托盘阅读或者使用热键。Valuable Class 使用微软的语音 API、SAPI 的各种版本，它可以改变语音的参数，包括语度和语调。用户可以应用特殊的替代清单，以提高语音的清晰度质量。当你想改变的单词拼写时，这个功能就非常有用。纠正发音规则使用 regex 的语法。2003-1209 井号教育研讨会，井号全国高中职教育发展研讨会，井号教育部长致辞，提到井号多元入学方案，井号9年一贯，井号921大地震后的灾后重建及校长报告。南投日月潭青年活动中心为含不易读取的录制底线2024底线12底线29。04井号三国志井号26史速览，另有井号26史全文井号26史有声书井号播放清单。05井号禁书井号26史速览，另有井号26史全文井号26史有声书井号播放清单。06井号送书 P011601 井号26史速览，另有井号26史全文井号26史有声书井号播放清单，请更正闲云为闲云。附录 IMG 20250605220910轿车电动窗右后方那一片的启动开关故障，自己一人处理，暂用钢片夹顶住，然后到右边拉拔玻璃使上升，然后上推到顶，雨季要小心检查。